서울시립대학교 2012학년도 수시 인문계열 B형 문제 보겠습니다. 영어 지문과 간단한 도표가 문제 속에 포함되어 있습니다. 시립대는 2012학년도에서 4개 계열로 분리해서 시험을 치루었습니다. 하지만 모든 계열의 문제 전개 양상은 동일한 패턴을 보였습니다. 문제 1번에서는 영어 지문을 400자로 요약한 뒤 이것과 가장 유사한 입장의 지문을 선택해서 비교하라. 이러한 독해와 적용의 문제를 출제를 했고 무엇보다도 영어 해석 능력을 평가하는 그런 문제로 판단할 수 있을 것입니다. 문제 2번에서는 도표 문제를 출제를 했고 도표를 분석한 뒤 이것의 의미를 진단하고 이러한 도표 분석이 갖고 있는 한계를 서술하라. 이런 요구의 400자. 그리고 문제 3번에서는 종합서술을 출제를 하고 있습니다. 제시문을 모두 활용해서 즉 같은 입장의 제시문은 논거로 활용하고 그렇지 않은 제시문은 비판하면서 주어진 주장을 강화하라. 이런 요구를 하고 있습니다. 개별 문제 보겠습니다. 인문계열 B형에서 시립대는 물질과 행복을 주제로 출제를 했습니다. 제시문 키워드 보겠습니다. 제시문 가에서는 가난 속에서도 만족을 느끼는 소동파의 글이 소개가 되어 있습니다. 이 글에서 필자는 물질에 대한 집착을 버리고 초월해서 사는 달관의 삶 속에서 내면의 평온과 만족을 얻는 자신을 제시를 하고 있습니다. 제시문 나에는 영어 제시문이 되었습니다. 세부적인 해석 내용 살펴보겠습니다. Although a growthless economy seems unimaginable today, it has not always been thus. 비록 무성장 경제가 오늘날에는 상상할 수조차 없어 보이지만 항상 그랬던 것은 아니다. In the mid-19th century, John Stuart Mill looked forward approvingly to a stationary state where economic growth and ceaseless economic striving would end with the realization of abundance. 19세기 중반에 존 스튜어트 밀은 여기 뒤에부터 보실게요. The realization of abundance, 그러니까 풍요의 도래에 의해 경제 성장과 끊임없는 경제적 궁핍이 멈추는 정적인 상태에 찬성하며 그것을 look forward 고대한 바 있다. The best remembered essay on the future of growth came from John Maynard Keynes. The Future of Growth, 성장의 미래에 대한 가장 유명한 에세이는 존 메이너드 케인스에 의해서 작성이 되었다. The time is not far off when the economic problem will take the backseat where it belongs and the heart will be occupied by the real problems. 끊어서 보실게요. 지금 the time when이죠. 그래서 어떠한 때냐 하면 경제적 문제들이 will take the backseat, 뒤로 물러나고 실제적인 문제들이 핵심을 이룰 때가 머지 않았다. How to use his freedom from pressing economic cares, how to occupy the leisure, and which science and compound interest will have won for him to live wisely and agreeably and well. 그랬을 때 지금 여기 열거된 것들 real problem의 내용이거든요. 그래서 그 실제적 문제라는 게 무엇을 의미하냐 하면 억압적 경제 간섭으로부터의 자유를 어떻게 사용할 것인지, 여가 시간을 어떻게 사용할 것인지, 그리고 어떠한 학문과 복합적 이해관계가 그가 to live wisely, 현명하게, 만족스럽게, 그리고 잘 사는 데에 도움이 될 것인지 하는 문제이다. Today, however, no political leader, no aspirant to high public office, no orthodox economist would dare to make statements such as those just quoted. 하지만 오늘날에는 어떠한 정치 지도자도, 어떠한 고위 공무원 지망생도, 그리고 어떠한 정통 경제학자도 such as those just quoted, 방금 언급된 바와 같은 진술을 감히 하지는 못할 것이다. The idea of growth has shifted from a means to desired ends to an end itself, and continuing growth is now an established part of the nation's economic orthodoxy. 성장에 대한 개념은 shift from 나왔고 to 나왔죠. A means to desired end, 그 소망되는 목표를 위한 수단에서 목표 그 자체로 바뀌었고, and continuing growth, 지속적인 성장은 현재 우리나라의 정통적 경제 이론 중 확고부동한 일부이다. Apparently, Mill and Keynes would have had doubts. 분명히 밀과 케인스였다면 이에 대한 의혹을 품었을 것이다. Those who currently occupy the bottom 10% of the income scale often enjoy a standard of living exceeding all but the top 10% of those living in 1900. 오늘날 소득분위의 하위 10%에 해당하는 사람들은 종종 1900년대에 살았던 사람들 중에 상위 10%만을 제외한 모든 국민들을 능가하는 생활 수준을 향유한다.
Yet they are still considered poor and elicit much the same concern from sympathetic fellow citizens as their needy counterparts a century ago. 하지만 그들은 첫 번째 consider 두고 두 번째 elicit이거든요. 그들은 여전히 가난하다고 여겨지고 그리고 동정적인 동료 시민들로부터 한 세기 전에 궁핍한 하위 10%, 이때 지금 counterpart가 bottom 10%를 지칭하는 거예요. 그래서 한 세기 전에 궁핍한 그 하위 10%와 같은 취급을 받는다. However much the economy grows, there will always be some who have much less than others and will continue to seem poor to those with vastly greater resources. 경제가 얼마나 성장하는가와 상관없이 다른 사람들보다 훨씬 적게 가진 누군가는 항상 있을 것이고 그리고 훨씬 더 많은 자원을 가진 자들의 입장에서는 여전히 궁핍해 보일 것이다. A more substantial defense of economic growth has recently been made by economist Benjamin Friedman. 경제 성장에 대한 보다 실질적인 디펜스 옹호가 최근 들어서 경제학자 벤저민 프리드먼에 의해서 설파된 바 있다. His principal argument is that growth has moral value, since rising incomes nurture the empathy and optimism in the public that are needed to preserve social solidarity and permit more generous policies to help the poor and disadvantaged. 그의 주된 논점은 성장이 경제적 가치를 지닌다는 것인데 왜냐하면 since 지금 because의 의미죠. 왜냐하면 rising income 소득의 증가가 첫 번째 neutral하고 두 번째 permit하기 때문이다 이렇게 돼요. 소득의 증가가 대중들 사이에서 사회적 결속력을 유지하는 데 필요한 공감 능력 그리고 긍정적인 감정을 불러일으키고 또한 가난하고 불우한 사람들을 돕기 위한 보다 관용적인 정책을 가능하게 하기 때문이다. In his words, economic growth, meaning a rising standard of living for the clear majority of citizens, more often than not fosters great opportunity, tolerance of diversity, social mobility, commitment to fairness, and dedication to democracy. 그의 말에 의하면 경제적 성장은 명백한 다수 시민들의 생활 수준 향상을 의미하는데 이러한 경제적 성장은 more often than not 대부분의 경우에 더 큰 기회와 다양성에 대한 관용과 사회적 이동성과 공평함에 대한 책임감 그리고 민주주의에 대한 그 헌신을 foster 촉진시킨다. When living standards stagnate or decline, most societies make little if any progress toward any of these goals. 생활 수준이 stagnate, 정체될 때 혹은 감소될 때 대부분의 사회는 이러한 목표 중 어떤 것에 대해서나 any of this 그랬으니까 이런 목표 중 어떤 것에 대해서나 어떠한 진보도 if any 했으니까 어떠한 진보도 설령 이룬다 치더라도 거의 이루지 못한다 이렇게 되고요. Congress can pass costly spending programs much more easily in periods of growth when revenues are rising and new levies are not needed. 의회는 in the periods of growth, 성장의 시기에 세입이 증가하고 그리고 새로운 과세가 필요하지 않을 때 훨씬 더 쉽게 비싼 돈이 드는 프로그램을 패스시킬 수 있다, 통과시킬 수 있다. In periods of slow growth, new initiatives for needy groups are much harder to enact because the necessary funds would either require new taxes or come at the expense of other programs. 저성장의 시기에는 저희 비커스부터 보실게요. 반드시 필요한 자금이 새로운 그 tax를, 세금을 요구하거나 either A or B죠. 새로운 세금을 요구하거나 혹은 다른 프로그램을 희생시켜야 할 것이기 때문에 궁핍한 계층을 위한 새로운 의안이 발의되기가 훨씬 더 힘들다. Neither alternative has much chance of success. 그랬으니까 차선책 또한 has much chance of success. 성공의 가능성은 낮다. 해석 마치겠습니다. 해석 전문입니다. 필요하신 학생은 화면 중단시킨 뒤 면밀하게 비교해 보시기 바랍니다. 제시문 다에서는 물질에 대한 집착이 초래할 수 있는 그러한 위험성을 경고를 하고 있습니다. 자본주의 사회에서는 이윤을 극대화하고자 하는 그러한 논리가 지배를 하게 되면서 부의 위험성이 자리 잡게 되었고 이는 정치적인 공적 공간의 가치관을 왜곡한다고 필자는 지적을 하고 있습니다. 따라서 이러한 왜곡에 따라서 사람들은 자신의 야망과 권력을 어디에서 과시소비와 사치에서 확인하는 이러한 왜곡된 삶을 살아간다. 이러한 물질의 역기능이 제시문 다에 담겨져 있고 제시문 하에서는
물질이 주는 순기능이 제시되어 있습니다. 인간은 욕구와 충족을 통해 행복을 추구하는 자기 보존의 과정을 거치게 되는데 화폐를 통해서 물질적 부와 풍요가 구체적으로 현실화되면서 행복을 계산할 수 있고 이것은 결국 역사 발전의 동력이 되었다는 입장을 제시를 하고 있습니다. 결국 물질을 통해 빈곤과 질병이 극복되고 현실적인 행복이 증진되는 그러한 양상을 인정을 하고 있는 걸 이것이 제시문 라이 주제가 될 것입니다. 개별 문제에 대한 서술 방향 보겠습니다. 문제 1번에서는 나의 내용을 400자 내외로 요약한 뒤 주된 견해나 관점이 나와 가장 가까운 것을 가다라 중에서 택일해서 비교하라 이렇게 요구를 하고 있습니다. 따라서 요약 내용 400자 그리고 비교 200자가 될 것이고 영어 지문을 요약할 때는 구체적인 내용을 요약하는 것 당연합니다. 그럼에도 불구하고 논의 전개의 순서에 있어서는 주제를 가장 먼저 첫 문장에 쓰는 것이 채점하는 사람들에게 명확한 인상을 준다는 사실 잊지 마시기 바랍니다. 구체적으로 번역하되 순서에 있어서는 주제를 먼저 쓰고 이를 뒷받침하는 학생 나름의 구성법을 만들어라 이런 충고를 드릴 수 있을 것입니다. 문제 1번에서는 결국 현실적 행복의 전제 조건으로서의 물질이라는 이러한 주제의식을 가진 글로서 나와 라가 유사성을 갖게 될 것이고 이러한 유사성 연결이 실패할 경우 시험 전체를 망친다는 사실도 명심하시기 바랍니다. 답안 전개 보겠습니다. 600자 분량으로 학원에서 작성한 답안지입니다. 전체적인 요약이 400자 그리고 비교서술 200자 지시사항대로 안배를 했습니다. 제시문 나에서는 국가 차원에서 경제성장이 수반되는 현실적인 삶의 질 향상을 지적하고 있다. 주제문을 첫머리로 두는 그런 배치를 했고 과거에는 경제 문제를 밀어둘 때 인간의 본질적 자유를 확대할 수 있다는 믿음이 있었지만 현대에 이르러 성장에 대한 개념은 목표를 위한 수단에서 목표 그 자체로 변환되었다. 오늘날 소득분위 하위 계층도 과거에 비해 높은 생활 수준을 향유하지만 여전히 상대적 빈곤감을 호소하며 이는 경제성장과 무관하게 되풀이되는 그러한 순환구조가 될 것이다. 따라서 경제성장은 이러한 계층을 지원할 수 있는 도덕적 가치를 지니게 된다. 소득의 증가가 대중들 사이에서 사회적 결속을 유지하는 데 필요한 공감력을 양산하고 관용적인 정책과 민주주의의 헌신을 촉진할 수 있기 때문이다. 성장의 멈춘 단계라면 궁핍한 계층을 위한 새로운 정치적 선택은 좌절되기 마련이다. 결국 물질이 갖고 있는 순기능의 가치 이것을 중심으로 해서 400자 요약을 했고 제시문 나는 개개인에게 행복의 추구는 자기 보존의 노력이며 이는 물질적 풍요를 통해 확보될 수 있다고 주장하고 있다. 개인은 화폐를 통해 행복의 실질적 조건을 측정하고 구체화할 수 있으며 이는 곧 물질의 풍요가 행복의 전제 조건이라는 입장이다. 결국 물질적 기반이 없다면 행복도 보장될 수 없다는 현실론을 제기하고 있다고 볼 수 있다. 그러면서 마지막으로 차이점 비교를 했습니다. 요컨대 제시문 라에서는 국가와 공동체 전체의 차원에서 그리고 제시문 라에서는 개개인의 측면에서 행복의 기반이 되는 물질의 필요성을 지적하고 있다. 이렇게 1번 답안의 작성이 가능하게 될 것입니다. 문제 2번 보겠습니다. 문제 2번에서는 주어진 도표에 대해서 이를 종합해서 소득과 행복의 관계를 분석하고 그러한 관계가 발생하는 원인을 설명한 뒤 이러한 분석이 지닌 한계를 논하라 이런 요구를 하고 있습니다. 따라서 도표를 먼저 간단하게 보게 된다면 먼저 1번 도표에는 산포도가 이렇게 소개되어 있습니다. 여기에서 보면 물질의 양이 커질수록 즉 소득이 높을수록 행복이 일반적으로 커지는 이러한 양의 상관관계를 산포도에서 확인할 수 있을 것입니다. 그렇지만 이 양의 상관관계가 전개되는 양상을 보게 된다면 단순히 물질이 커지면서 행복도 동일하게 비례해서 커지는 것이 아니라는 사실입니다. 따라서 물질이 커질수록 행복이 어떻게 한계 효용 즉 로그 함수를 보여주면서 전개된다는 사실도 눈여겨보셔야 될 것입니다. 어느 정도까지는 물질의 크기가 행복의 크기와 비례하게 되지만 그것을 넘어서게 된다면 소득의 증가에 따라서 행복의 증가도 동일하게 확대되지 않는다는 사실을 확인할 수 있을 것입니다. 바로 한계 효용을 보인다는 사실, 어느 정도까지는 효용이 같이 높아지지만 어느 선을 넘어서게 된다면 소득과 행복은 한계 효용을 보이는 그런 로그 함수의 모습이 보인다. 파악될 수 있다는 부분을 서술에 포함시켜야 될 것이고 두 번째 도표에서는 낮은 욕망 수준을 가질수록 행복이 높다는 그러한 사실을 통해서 욕망과 그리고 행복은 반비례 관계라는 사실도 역시 지적할 수 있어야 될 것입니다. 답안 전개 보겠습니다.
따라서 도표 2에서는 욕망의 축소가 행복을 확대할 수 있다는 사실, 그리고 도표 1에서는 로그 함수의 전개 양상을 보인다는 사실, 그리고 마지막 이 한계에 대해서는 행복에 미치는 다양한 변수를 물질이라는 한 가지 변수로만 국한시켰다는 단순화된 모델의 한계, 이러한 지적을 서술에 포함시키면 될 것입니다. 답안 전개해 보겠습니다. 400자 분량으로 학원에서 작성한 답안지입니다. 두 그래프에서는 소득과 행복이 일정한 비례관계를 보이지만 정비하지 않는다는 사실을 보여주고 있다. 1번 그래프에서는 소득의 증가가 높은 선진국 집단일수록 행복이 일정한 한계 효용을 보이면서 소득의 증가폭에 비해 상대적으로 완만한 상승세를 보이는 현상을 확인할 수 있다. 즉, 선진국 집단에서는 한계 효용이 분명하게 드러난다는 사실 지적할 수 있을 것이고, 도표 2에서는 물질적 목표가 높은 수준보다는 낮은 수준에서 삶의 만족도 또한 전반적으로 높아지는 현상이 나타난다. 이 같은 현상이 일어나는 이유는 원인 분석에 대한 서술이 될 것입니다. 행복이 물질적인 요소에도 영향을 받지만 물질을 추구하는 개개인의 욕망이라는 심리적 변수에도 좌우되기 때문이다. 결국 높은 욕망은 물질의 풍요를 상쇄시켜 낮은 수준의 행복감으로 이어질 수 있는 것이다. 하지만 이러한 분석 자체의 한계 서술이 될 것입니다. 행복에 영향을 미치는 정치, 사회, 문화 등 다양한 변수를 모두 배제한 채 오직 물질이라는 변수만을 고려 대상으로 삼았다는 한계를 지니게 된다. 인간은 복합적인 요소를 통해 행복감을 느낄 수 있음에도 불구하고 이를 물질에만 국한시킴으로써 현실적인 개개인의 모습을 정형화된 틀에 가둔 분석이라고 볼 수 있을 것이다. 한계 서술이 될 것이고, 전체적으로는 도표의 의미, 그리고 원인 진단, 그리고 한계, 이러한 3단 서술을 전개했습니다. 문제 3번 보겠습니다. 문제 3번에서는 일정한 견해를 주어준 뒤 제시문을 모두 활용해서 이것을 옹호하라, 이런 요구를 하고 있습니다. 여기에서는 경제적 부의 증가가 행복을 증진한다, 이렇게 전제를 두고 있습니다. 기존의 시립대 문제는 대립된 견해 중에서 하나를 선택해서 자신의 입장을 전개하라, 이런 문제를 출제를 했다면 2012학년도에서는 하나의 입장을 주어주고 이것을 강화하는 서술하라, 이것이 변한 특징의 유형이라고 볼 수 있을 것이고, 이 문제를 서술할 때 주의할 사항은 이 같은 내용과 입장이 다른 제시문을 생략하라는 뜻이 아닙니다. 이것과 입장이 다른 제시문은 적극적으로 비판하고 같은 제시문은 논거로 적극적으로 활용하면서 견해를 전개하되 천자불량인 만큼 마지막에 간단한 예시를 통해서 자기 글을 매듭하는 그러한 방안 서술이 시립대 3번의 일반적인 서술 방향이 될 것입니다. 따라서 제시문 가에 대해서는 적극적인 비판을 통해서 부의 증가가 행복을 증진한다는 이러한 주장을 강화를 해나가야 될 것입니다. 제시문 가에서는 가난 속의 만족과 물질에 대한 집착을 버리고 초월할 때 달관의 삶, 여유의 삶을 살 수 있다고 이렇게 주장을 하고 있습니다. 하지만 행간을 읽어보게 된다면 서술자는 이미 기본적인 생계와 지위가 보장된 그러한 위치에 있는 관료라는 사실을 확인할 수 있을 것입니다. 이는 일반적인 백성이 처한 흉년과 극빈을 벗어난 위치로 볼 수 있을 것이고, 물질이 전제된 정신적 행복을 누릴 수 있다는 사실을 파악할 수 있을 것입니다. 따라서 서술자가 이미 기본적인 생계조차 이어가지 못하는 상황에서 행복을 누리는 것이 아니라 일정한 물질의 기반을 이룬 상태에서 자신의 내적 행복을 추구할 수 있다는 사실을 확인할 수 있는 만큼 경제적 부가 일정하게 전제될 때 인간은 행복을 누릴 수 있다는 사실을 보여줄 뿐 이러한 식의 필자에 대한 반박이 가능하게 될 것입니다. 제시문 나의 경우 적극적인 옹호와 그리고 찬성의 논거로 활용할 수 있을 것입니다. 제시문 나에서는 경제성장이 수단이 아닌 목표가 된 현실사회를 제시를 하면서 이러한 성장은 다양한 사회적 진보를 약속한다, 이렇게 지적을 하고 있습니다. 구체적인 현실 사례를 볼 때 최근 그리스 경제 위기는 그리스 복지 예산의 대폭적인 삭감과 그리고 노동자의 고통을 예고를 하고 있습니다. 이러한 것이 성장과 물질적 풍요가 인간 삶에 있어서 어떠한 영향을 미치는지를 단적으로 보여준다, 이러한 보완적 서술이 제시문 나에 대해서 가능하게 될 것이며, 제시문 다에서는 자본주의의 이윤 극대화를 경계하고 부의 위험성을 지적을 하고 있습니다. 공적 공간이 왜곡되면서 과시소비와 사치의 문제를 지적을 하고 있는 만큼 이것은 적극적인 비판의 대상이 될 것입니다. 따라서 제시문 다에 대해서는 소비가 자아를 확인, 행복감을 주는 하나의 원천이라는 현실적인
소비 양상을 지적을 해야 될 것입니다. 소비와 만족은 결국 자본주의 발전의 동인이 될 수 있으며 검소와 소박함은 정체된 사회의 한 현상에 불과하다. 이러한 식의 적극적인 비판이 가능하게 될 것입니다. 나아가서 타인과의 비교를 통한 이러한 과시소비는 개개인의 자극과 발전을 이루게 되는 이러한 매개물과 촉진제가 된다. 이러한 순기능의 모습도 함께 지적하면서 재심은 다를 비판해 줄 수 있을 것입니다. 재심은 라 또한 적극적인 옹호의 논거로 활용할 수 있을 것입니다. 화폐를 통해서 만들어지는 물질적인 부와 풍요가 이러한 현실적인 행복을 증진시키는 역사 발전의 동력이 되었다. 이러한 논거에 대해서 현실적인 사례를 들어본다면 최저 생계를 위협받는 이런 아프리카 난민에 대해서 그리고 북한의 식량난에 대해서 그들이 현실적인 행복을 느낄 수 있다. 이렇게 말하기는 무리가 될 것입니다. 제시문에서 말한 바와 같이 당장 자기 자식과 부모가 질병으로 죽어가는 상황에서 마음만으로 행복을 누리라. 이것은 실현될 수 없는 우리 현실의 문제라는 사실을 분명히 지적을 해줄 수 있을 것입니다. 결국 부의 중지는 행복의 선택폭을 확대하면서 물질의 풍요가 심리적, 문화적 그리고 다양한 삶의 구체적 전개 양상에서 행복의 양상들을 보다 폭넓게 확대시킬 수 있는 그러한 기반이 될 수 있다는 이러한 입장을 전개를 해주시면 될 것인데 전체적으로 천자불량입니다. 따라서 매듭 부분이나 중간 부분의 예시를 통해서 자신의 논거, 주어진 논거를 보다 적극적으로 강화시키는 그러한 서술이 가능하게 될 것입니다. 이러한 매듭 예시는 지나치게 장황하지 않고 간단하게 200자에서 150자 내외로 압축해서 마무리하는 데 활용해 주실 수 있을 것입니다. 간단한 올림픽의 상황을 유추해 보게 된다면 은메달은 아쉬워하고 슬퍼하며 동메달은 다행스러워하고 그리고 결국 금메달은 행복해한다는 사실이 우리가 가지고 있는 물질적 풍요라는 것이 행복의 가장 본질적인 요소라는 사실을 지적을 해줄 수 있을 것입니다. 아무리 은메달과 동메달이 좋다고 말해도 금메달의 행복감만큼은 미치지 못할 뿐 아니라 금메달은 전체적으로 소외될 수밖에 없다는 이러한 현실이 바로 물질적 풍요 그리고 일정한 소득과 결과물이 있을 때 인간은 행복해질 수 있다는 사실을 분명하게 보여준다. 이러한 매듭이 역시 가능하게 될 것입니다. 설명 마칩니다.